Hello everyone. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா thermodynamicsல pure substance அப்படிங்கற ஒரு டாபிக் பார்க்க போறோம். So before that, what is meant by a pure substances? So pure substance na என்ன அப்படினா a substance having the same chemical composition. எந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டாலுமே அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கெமிக்கல் காம்போசிஷன் எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமே என்ன பண்ணக்கூடாது, மாறக்கூடாது. அப்படி சேஞ்ச் ஆகாம ஒரே கெமிக்கல் காம்போசிஷன் என்டையர் ப்ராசஸ் வரைக்கும் ரிமைனா இருந்துச்சு அப்படின்னா that substance is called as pure substances. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம் பாருங்க. இப்போ if I take some pieces of ice cubes என்ன பண்ண போறேன், எடுத்துக்கிட போறேன். So this ice cubes is in the form of a solid phase. இது வந்து ஒரு solid phaseல இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிக்கிட போறோம். ஓகேவா? and then this ice cubes என்ன ஆகும், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மெல்ட் ஆகி லிக்விடா போக போகுது. so that liquid is taken as in a glass. so that liquid molecules also is in the form of liquid states. and then இந்த வாட்டர் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இன்னும் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும், எவாபரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். it converts into water vapor. so that water vapor என்ன ஆக போகுது பாருங்க, ஒரு பவுல்லையோ இல்ல ஒரு பீக்கர்ல என்ன பண்றோம்னா அடைச்சு வச்சிருக்கோம். so that water vapor or steam is entirely filled inside the container. okay, this is also in vapor phase. but you have clearly understand that in solid phase also the ice cubes having the chemical composition H2O. in liquid phase also the water having the chemical composition H2O. in vapor phase also the water vapor having the chemical composition H2O. so these substances are in different phases. வேற phasesல இருந்தாலும் its chemical compositions remains same, that is H2O. therefore this water is considered as the pure substances. so water வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு pure substance அப்படிங்கறது எந்த விதமான டவுட் இல்லாம கிளியரா சொல்லலாம், because it having the same chemical composition. okay, now இது போக வேற என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. and another example of pure substances, இந்த pure substanceக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன சொல்லலாம், best example வந்து water is one of the pure substances and the another one is air is also a pure substances. why we say air is a pure substances அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஏர் வந்து எதுக்கு நம்ம pure substance ன்னு சொல்லலாம், because ஏர்ல வந்து நிறைய கேஸ் மிக்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஆக்சிஜன் இருக்கலாம், கார்பன் மோனாக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் மோனாக்சைடு, நைட்ரஜன், சேனான், கிரிப்டான், ஹீலியம். ஸோ இப்படி டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ், நிறைய வேரியஸ் கேஸஸ் இருக்குது. இந்த கேஸஸ் எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு என்னது, ஒரு மிக்சர். அந்த மிக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அட்மாஸ்பரிக் ஏர்னு சொல்றோம். இப்போ இந்த அட்மாஸ்பரிக் ஏர்ல வந்து என்ன ரியாக்ஷன் நடந்தாலுமே இட்ஸ் கெமிக்கல் காம்போசிஷன், ஓவரால் அட்மாஸ்பரிக் ஏர் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் does not varied. therefore we can say air is one of the pure substances. okay, now next one, how can we understand the phase change processes? phase change processes என்னங்கறத பார்க்க போறோம். phase change process na enna, first phase na enna, there are three different phases are available. all the substances having three different phases. phases வந்து என்னென்ன phasesலாம் இருக்கு, ஒன்னு solid phase, and the second one liquid phase, and the third one gaseous phase. okay, so இப்படி மூணு phase இருக்கு. வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் சாலிட் இருக்குது ஐஸ் கியூபா இருக்கும், வாட்டர் லிக்விட் phase இருக்கும்போது வாட்டரா இருக்கும், அதே வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து gaseous phase இருக்கும்போது வேப்பரா இருக்க போகுது. so these are the different phases. so how can the solid to liquid or liquid to solid and liquid to gas or gas to liquid or solid to gas or gas to solid, so how can this process or takes places, how can these phase change processes or takes places, that is to be discussed here. okay, let us consider property diagrams. before that we should know the basic concept, that is TV diagram, property diagram. TV diagram means temperature volume diagram.
டெம்பரேச்சர் வால்யூம் டயக்ராம். இது தெரியணும். இது தெரியறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து என்னவா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணும் அப்படின்னா இந்த எப்படி ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன டயக்ராம் தெரியணும்னா ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஹீட் அடிஷன் பத்தி தெரியணும். சோ அப்ப நம்ம எடுத்த உடனே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டயக்ராம்ஸ்க்கு போக வேண்டாம். ஹீட் ஆட் பண்ண எப்படி வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் ஆஃப் வாட்டர். வாட்டருக்கு எப்படி வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் வந்து நடக்க போகுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். யூ டேக் த graphical representation in y-axis temperature. Listen carefully. This is the y-axis and in x-axis you can take heat addition. Listen carefully. In x-axis we can take it is the heat addition. In y-axis we can take it as temperature. So y axis ல வந்து நம்ம என்ன எடுக்க போறோம் அப்படினா டெம்பரேச்சர்ங்கற பாராமீட்டரை எடுத்துக்கிட போறோம். ஓகே, டெம்பரேச்சர் பாராமீட்டரை எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வாட்டர் வந்து எப்படி ஃபேஸ் சேஞ்ச் process நடக்குது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். அப்போ ஹீட் அடிஷன் ஆக டெம்பரேச்சரோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்க போகுது, how the phase change process will take places, that is to be discussed here. Initially நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ இந்த ஐஸ் கியூப் வந்து -10 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்குதா கன்சிடர் பண்ண போறோம். So this is the origin value temperature graph profile. So 0ங்கிறது நியூட்ரல், பாசிட்டிவாவும் இல்லாம நெகட்டிவாவும் இல்லாம. So ஐஸ் நமக்கு இனிஷியலா என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு, சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து -10 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கு இல்லீங்களா? So let the ice cube at -10 degree Celsius. Let it be the point A. வச்சுக்கலாமா? பாயிண்ட் ஏல வந்து ஐஸ் வந்து -10 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கிறதா கன்சிடர் நம்ம பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து இங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன இருக்குது, ஹீட் அடிஷன் இருக்குது. சோ அப்ப என்ன பண்ண போறோம் பாருங்க, ஹீட் வந்து நம்ம இந்த ஐஸ் கியூபுக்கு ஆட் பண்ண போறோம். நல்லா கவனிச்சிட்டே இருக்கணும். ஐஸ் கியூப்ல வந்து ஹீட் ஆட் பண்றீங்க. ஹீட் ஆட் பண்றதுனால எனக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், ஐஸ் வந்து அதனுடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். எடுத்த உடனே நமக்கு என்ன ஆகாதுன்னா ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஏன்னா ஐஸ் கியூப் வந்து -10 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கு. அப்ப அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து கூட ஆரம்பிக்கும். எவ்வளவு கூட ஆரம்பிக்கும், ஹீட் ஆட் ஆக the temperature will be -9, -8, -5, -2, -1, 0 டிகிரி செல்சியஸ். That is 0 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்குது. That point can be taken as B. அப்ப A to B வந்து நமக்கு என்ன ப்ராசஸ் நடந்திருக்குது, என்ன கண்டிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி. அப்ப இந்த A to B வந்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா வார்மிங் ஆஃப் ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது என்ன வார்மிங் ஆஃப் ஐஸ், ஐஸ் வந்து வார்ம் ஆயிருக்குது, ஐஸ் வந்து ஹீட் ஆகுது. அதுதான் என்னுடைய ப்ராசஸ் நேம். வார்மிங் ஆஃப் ஐஸ் தான் ஏபினுடைய மீனிங். ஓகேவா? சோ இப்போ ஏபினுடைய மீனிங் வந்து வார்மிங் ஆஃப் ஐஸ் னு சொல்றோம். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஹீட் ஆட் பண்ண டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அட் பி பாயிண்ட் when the ice cube reaches its temperature 0 degree Celsius, 0 degree Celsius ரீச் பண்ணும் பொழுது அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும், the ice cube cannot be stay in the solid state. ஐஸால என்ன பண்ண முடியாது, சாலிட் ஸ்டேட்லயே ஐஸ் கியூபா இருக்க முடியாது. கொஞ்ச நேரம் 0 degree Celsius வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா the ice starts to melt. ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ at point B the ice starts to melt. At that condition the temperature remains constant. Let it be the point C. அப்ப என்ன அர்த்தம், நமக்கு A to B வந்து ஐஸ் ஹீட் ஆயிருச்சு, B to C வந்து melting process நடந்துட்டு இருக்கு. So B to C is nothing but melting of ice. melting னா உருகுறது. அப்போ ஐஸ் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்குது, அது உருகி அப்படியே தண்ணியா கன்வெர்ட் ஆகும். ஆனா நம்ம ஹீட் ஆட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஹீட் ஆட் பண்றதுனால தான் உருக ஆரம்பிக்குது. அப்போ உருகுதுன்னா என்ன மீனிங், அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். சோ at point B 100% ice cube, at point C 100% water. இப்போ வாட்டரா மாறிடுச்சு. So ice is converted into water. So solid is converted into liquid. ஐஸ்ங்கிறது சாலிட் ஸ்டேட், வாட்டர்ங்கிறது லிக்விட் ஸ்டேட். அப்போ ஒரு ஃபேஸ்ல இருந்து இன்னொரு ஃபேஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்குது. சாலிட் ஃபேஸ்ல இருந்து லிக்விட் ஃபேஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்குது. ஒரு ஃபேஸ்ல இருந்து இன்னொரு ஃபேஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆகும்போது the temperature remains constant, that is 0 degree Celsius. So that process is called as melting. meltingனா சாலிட் ஸ்டேட்ல இருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் ஆயிருக்குது. ஓகேவா? இப்போ
பாயிண்ட் C இருக்கும்போது 100% வாட்டரா இருக்குது. இன்னும் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஹீட் வந்து ஆட் பண்ண போறேன். இப்போ 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் என்ன ஆகும்? ஹீட் பண்ண that water temperature is gradually increases up to which level? எது வரைக்கும் நமக்கு வந்து வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்? 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா 1 atmospheric conditionல temperature of water is increased to 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எது வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னா 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணவே முடியும். அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஆகுமா? ஆகாது. ஏன்னா 100 ரீச் ஆயிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ வாட்டர் டெம்பரேச்சர் ரீச்சஸ் 100 டிகிரி செல்சியஸ். நவ் திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் டி. அட் பாயிண்ட் டில வந்து 100% இப்போ வாட்டர் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்குது. ஸோ ப்ராசஸ் நேம் பாருங்க, C2D வந்து ஹீட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் வார்மிங் ஆஃப் வாட்டர். வாட்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஹீட் பண்றோம். எது வரைக்கும் ஹீட் பண்றோம்? 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ 100 டிகிரி செல்சியஸ் வாட்டர் ரீச் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அந்த 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அப்புறம் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது வாட்டருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகும். என்ன நடக்கும்? வாட்டரா இருக்கக்கூடிய 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல வாட்டருக்கு எல்லாமே எல்லா மாலிக்யூல்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் டு கன்வெர்ட் இன்டு எ வேப்பர் ஸ்டேட். தட் இஸ் பாயிண்ட் E. இப்போ இந்த டீல வந்து இருக்கும்போது 100% வாட்டர் லிக்விடா இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா எவாபரேட் ஆகி 100% வேப்பரா மாறுது. பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொட்டு டிராப் ஆஃப் வாட்டர் கூட வேஸ்ட் ஆகாம எல்லாமே வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆயிருது. அப்போ 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொதிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பார்க்கும்போது எந்த தண்ணியுமே இருக்காது. எல்லாமே ஹீட்டை வாங்கிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா ஆவியாகி வெளியே போயிருது இல்லையா? ஸோ அப்போ பாயிண்ட் E, the 100% water converts into 100% vapor. So this is also a phase change process. So அப்போ D to E is also a phase change process. என்ன phase change process நடந்திருக்கு? நமக்கு இங்க வந்து வாட்டர் வந்து வேப்பரா மாறி இருக்குது. எவாபரேஷன் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு. that is vaporization process. So liquid state of water is converted into vapor phase or gaseous phase. Okay, now at point E 100% vapor. அதாவது இங்க வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து வேப்பரா மாறுறதுனால வாட்டர் வேப்பர்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ஸ்டீம்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? ஸ்டீமுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா 100% ஸ்டீமா கன்வெர்ட் ஆயிருச்சு. அந்த கண்டிஷன்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரை ஸ்டீம் அல்லது சேச்சுரேஷன் ஸ்டீம். அந்த டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி செல்சியஸ் தான் கன்வெர்ட் ஆகி வந்திருக்கு இல்லையா? நவ் அட் பாயிண்ட் E the steam starts to increases its temperature. அப்ப என்ன ஆகும்? அதுக்கு அப்புறமும் நான் ஹீட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த ஸ்டீம் வந்து என்ன ஆகும்? ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இஃப் யுவர் கண்டெய்னர் இஸ் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம், அந்த ஸ்டீம் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுனா ஹீட் ஆகி பாயிண்ட் F வரைக்கும் போகுது. அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா T சூப்பர் ஹீட்டட் டெம்பரேச்சர். தட் இஸ் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் உடைய டெம்பரேச்சர் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ் விட அதிகமா. அப்ப இது எல்லாமே நடக்கிறது வந்து என்ன கண்டிஷன் நடக்கு அப்படின்னா 1 atmospheric pressure, that is 1 bar pressure தான் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே. அப்போ 1 bar pressure இருந்தா 100 டிகிரி செல்சியஸ் தான் வாட்டர் வந்து வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆகும். ஒவ்வொரு பிரஷருக்கும் அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் மாறும். எந்த டெம்பரேச்சர்ல ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கோ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேரு சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர். இப்போ நமக்கு இங்க ஐஸ் கியூப் வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் என்ன இருக்குது? வாட்டரா மாறுது. அது எங்க? 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல. அப்ப அது ஒரு சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் ஃபார் ஐஸ். அதே மாதிரி வாட்டர் வந்து வேப்பரா மாறுது. எங்க வந்து மாறுது? 100 டிகிரி செல்சியஸ் வந்தா தான் வாட்டர் வந்து வேப்பரா மாறுது. சோ சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டர் அட் 1 atmospheric pressure is 100 டிகிரி செல்சியஸ். 100 டிகிரி செல்சியஸ்ங்கிறது 1 atmospheric pressure இருந்தா மட்டும்தான் வாட்டர் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல வேப்பரைஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம பிரஷர் வந்து கூட்டுறோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆகாது. இன்னும் அதிகமா டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிடும். சோ அப்ப இந்த ப்ராசஸ் லாஸ்ட் ப்ராசஸ் பாருங்க, EF வந்து நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்? சூப்பர் ஹீட்டிங் ஆஃப் ஸ்டீம். ஓகேவா? இப்போ இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான ஒரு ரிலேஷன் சொல்ல போறேன் பாருங்க. இங்க வந்து நம்ம வந்து ஈர வந்து 100% ஸ்டீமா இருக்குது. அதோட டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி செல்சியஸ். F வந்து இந்த ஸ்டீமை சூப்பர் ஹீட் பண்றோம். அப்போ 100 விட அதிகமா தான் இருக்கும். இந்த ரெண்டு பேருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இந்த சூப்பர் ஹீட்டட் டெம்பரேச்சருக்கும் இந்த சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் 100க்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் சூப்பர் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ அப்போ டிகிரி ஆஃப் சூப்பர் ஹீட்னா என்ன? That is T superheated steam temperature minus saturation temperature of steam. This is the relation. And then
என்னென்ன ஹீட் வந்து எதுக்கு நம்ம நேம் எப்படி கொடுக்க போறோம் பாருங்க. இப்போ just for changing the temperature, whether it may be increasing or decreasing, அதாவது -10 degree Celsiusல இருந்து 0 degree Celsius வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு ஹீட் கொடுத்திருக்கோமோ அந்த ஹீட் பேருக்கு என்னது sensible heat. Note the point, sensible heat, very important term. sensible heat na என்ன அப்படின்னா just for changing the temperature. so temperature வந்து difference இருக்கும் change பண்றதுனா temperature may be increases or temperature may be decreases, கூடவும் செய்யலாம் குறையவும் செய்யலாம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம், சென்சிபிள் ஹீட் சொல்லுவாங்க. அப்ப இந்த டைம்ல வந்து என்ன நடக்காது, நோ ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ். சென்சிபிள் ஹீட் இருக்கு அப்படின்னா அங்க வந்து எந்த விதமான ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ்மே கிடையாது, ஒரே ஃபேஸ்ல தான் இருக்கும். இப்ப ஐஸா இருக்கும்போது சாலிடா தான் இருந்துச்சு, -10 ல இருந்து 0 வரைக்கும் இருக்குது. அதே இது நமக்கு இப்ப C to D பாருங்க, வாட்டரை ஹீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். 0 டிகிரி செல்சியஸா இருந்த வாட்டர் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அது லிக்விட் ஃபேஸ் தான் இருக்கு. சூப்பர் ஹீட் பண்ணும்போது ஒரே ஃபேஸ் தான் இருக்க போகுது. எந்த விதமான சென்சிபிள் ஹீட் ப்ராசஸ்ல வந்து எந்த விதமான ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸும் இருக்காது. அப்ப ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்கலையா, 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல B to C வந்து ஐஸ் வந்து வாட்டரா மாறிடுச்சு, D to E ல வந்து வாட்டர் வந்து வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும். இப்ப இந்த மாதிரி ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்கும்போது அதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் எடுக்கப்பட்டிருக்கு, டு சேஞ்ச் த ஃபேஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு another phase, how much amount of heat is required or utilized, that heat is called as latent heat. அப்ப latent heat என்ன இருக்கும், temperature remains constant. அந்த phase change process நடக்கும்போது temperature வந்து கான்ஸ்டன்டாவே மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கும். இங்க வந்து phase change process நடக்கும், இங்க வந்து phase change process நடக்காது. so this is the phase change process of pure substances. and then another one, இந்த phase change நடக்கு பாத்தீங்களா, இங்க என்ன மாதிரி இருக்கு, ஐஸ் வந்து இப்போ நமக்கு வாட்டரா மாறி இருக்கு. அப்ப இந்த ஐஸ் வந்து வாட்டரா மாறதுக்கு எவ்வளவு லேட்டன்ட் ஹீட் எடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த ஹீட்டுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன். அதாவது இங்க இருக்கும்போது வாட்டரா ஐஸா இருக்கு, இங்க வரும்போது வாட்டரா மாறிடுச்சு. அப்ப இந்த ஐஸ்ல இருந்து இந்த 100% வாட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு வாட்டரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு, that heat is called as heat of fusion. okay, this is called as sensible heat. now here 100% water is converted into 100% vapor. அப்ப இந்த வாட்டர் வந்து வேப்பரா மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு லேட்டன்ட் ஹீட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு, D to E ல வந்து என்ன ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா வாட்டர் வந்து நமக்கு என்னவா மாறி இருக்கு, ஸ்டீமா கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு. அப்ப இது நடக்கிறதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு ஹீட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு, that heat name is called as heat of vaporization, because water is vaporized into water vapor. heat of vaporization, that is the name. and then this is the E to F. அந்த ஸ்டீம் வந்து இன்னும் நம்ம ஹீட் பண்றோம், ஸ்டீமோட டெம்பரேச்சர் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப ஸ்டீமோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த ஹீட்டுக்கு பேரு சூப்பர் ஹீட்டிங். சூப்பர் ஹீட்டிங். ஓகே, so this is the phase change process for pure substances. next one, நம்ம இப்ப அடுத்து அப்புறம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி டயக்ராம்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம். ரொம்ப முக்கியமானது. ப்ராப்பர்ட்டி டயக்ராம்ஸ் வந்து எப்படி இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். லிசன். ப்ராப்பர்ட்டி டயக்ராம்ஸ் ஃபார் பியூர் சப்ஸ்டான்சஸ். பியூர் சப்ஸ்டான்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டி டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். let's see first diagram, TV diagram. TV diagramனா என்னது, டெம்பரேச்சருக்கும் வால்யூமுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன். அந்த டெம்பரேச்சரும் வால்யூமும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். வால்யூம், y axis temperature. ஓகேவா, இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படிங்கிறது. இந்த ரிலேஷன் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா டிவி ரிலேஷன் சொல்றாங்க. நம்ம பார்க்க போது எல்லாமே வாட்டருக்கு மட்டும் பார்க்க போறோம். எப்படி வாட்டருக்கு மட்டும் பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். லிசன். வாட்டர்ல இருந்து ஸ்டீமா மாறுறதுக்கு இப்போ வாட்டர் வந்து ஒரு 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்குது வாட்டர். இப்போ இந்த வாட்டர் 0 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா நான் ஹீட் பண்ண போறேன். ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும், அதோட லிக்விட் மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே பிரேக் ஆக ஆரம்பிக்கும். இட்ஸ் ஸ்பெசிபிக் வால்யூம் வில் பி ஸ்லைட்லி இன்க்ரீசஸ். so its temperature also increases up to water temperature. எது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் temperature of water can be increases. and then
it started to change from liquid phase to vapor phase. அங்க இருந்து liquid phase ல இருந்து vapor phase கா convert ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். This is also at 100 degree Celsius. 100 degree Celsiusல வேப்பரா மாறிடுச்சு. இப்போ வேப்பரா மாறினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? That steam is again heated to greater than 100 degree Celsius temperature. So let it be point number 1, 2, 3, 4. அப்போ 1 to 2 வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா sensible heating தான். Just to increases the temperature of water. This is superheated temperature of the steam. Steam வந்து சூப்பர் ஹீட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டெம்பரேச்சர் தான் நமக்கு என்னது அப்படின்னா இந்த T4ங்கிறது சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் டெம்பரேச்சர். ஸ்டீமை சூப்பர் ஹீட் பண்ணுறது எது வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணியிருக்கோம், என்ன டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் நம்ம சூப்பர் ஹீட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேர் தான் சூப்பர் ஹீட்டட் டெம்பரேச்சர். இப்போ இது சென்சிபிள் ஹீட்டு, இது லேட்டன்ட் ஹீட்டு, இது சூப்பர் ஹீட்டு. டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுதா? Sensible heat na just to increases the temperature of water. Latent heat na for phase change process. Super heat na அந்த steam temperature super heat பண்றோம். இது எல்லாமே நடக்கிறது என்ன கண்டிஷன் நடந்துட்டு இருக்கு? At 1 atmospheric pressure. ஓகேவா? At 1 atmospheric pressure. This is the phase change process of water at 1 atmospheric pressure. இப்போ 1 atmospheric pressure நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? இதை நம்ம எப்படி பண்ண போறோம் பாருங்க. எல்லாமே வந்து 1 atmospheric pressureல கேரி பண்ண முடியாது. பெரிய பெரிய தெர்மல் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து பிரஷர் வேற இருக்கும். இப்போ அப்படி பிரஷர் வேற இருந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரி பேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்குது அட் டிஃபரெண்ட் பிரஷர்ஸ்க்கு பார்க்கலாம். டிவி டயக்ராம். இப்போ 1 atmospheric pressure இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் வருது இல்லைங்களா? அப்போ 1 atmospheric pressure இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய கிராஃப் ப்ரொஃபைல் வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்குது. ஓகேவா? திஸ் இஸ் அட் P1 1 atmospheric pressure. இப்போ 2 atmospheric pressure இருக்க போகுது. ப்ரெஷர் கூடுதுன்னா இதுக்கு மேலே வரணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ ப்ரெஷர் வந்து கூடி இருக்கு. ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி நடக்கும். This is P2. இப்போ பிரஷர் வந்து P3 இருக்குது. 3 atmospheric pressure கொண்டு வரப்போறோம். P3. Arrow mark is most important. ஓகே, இப்போ 4 atmospheric pressure இருக்கு, இல்ல 5 atmospheric pressure இருக்கு. இப்படியே பிரஷர் கூட கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்களால ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து பார்க்க முடியும். Let it be P4 up to Pn. இப்படியே பிரஷர் கூடிக்கிட்டே போகுது. P5, P6. இந்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறீங்க. இதே இது பிரஷர் 1 பாரா இருக்கும்போது 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல டெம்பரேச்சர் இருக்கும். P2 பிரஷரா இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கும்? T1 விட கிரேட்டர் தேனா இருக்கும். P3 பிரஷர்ல பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்கும்? T2 விட கிரேட்டர் தேனா இருக்கும். T4ல பார்க்கும்போது கிரேட்டர் தேன் T3 இருக்கும். இப்படி பிரஷருக்கு கூட கூட நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கிறதுனால இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எப்படி ஒரு ப்ரொஃபைல் நம்ம வந்து அப்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இப்போ இந்த ப்ரெஷர் கூட போய் நீங்க ஒவ்வொரு ரீஜனா பார்க்கலாம். ப்ரெஷர் குறைஞ்சா என்ன இருக்கும்? இன்னும் சேஞ்ச் ஆகும். ப்ரெஷர் குறைஞ்சதுன்னா இந்த மாதிரி போகும். P1'. இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நமக்கு இங்க இருந்து நடக்கிறது 1 2 3 4. 1 to 2 வந்து just for increasing the temperature of water. 2 to 3 வந்து phase change process. 3 to 4 வந்து superheating of steam. இப்போ பாருங்க 1ல இருந்து 2 வரைக்கும் வாட்டரா தான் இருக்கும், லிக்விட் ஸ்டேட்டா தான் இருக்க போகுது. 2ல இருந்து 3 வரைக்கும் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ், லிக்விட் வந்து வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. அப்போ லிக்விட் ஸ்டேட்லயும் இருக்கும், வேப்பர் ஃபேஸ்லயும் இருக்கும். மிக்சர் ஆஃப் லிக்விட் அண்ட் வேப்பர் ஃபேஸ். 3 இருக்கும்போது என்னவா இருக்கும்? வேப்பர் ஃபேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சூப்பர் ஹீட் பண்றது. இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ப்ரெஷர்லயும் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. பாருங்க, இப்போ பாயிண்ட் 2 பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பாயிண்ட் 2 ரீச் ஆகும்போது தான் சேச்சுரேஷன் கண்டிஷன். அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. லிக்விட் வந்து வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது.
ஓகேவா? ஸோ அப்போ லிக்யூடு வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா 0.2லேருந்து 3 வரைக்கும் தான். 0.3 பார்க்கும்போதும் வேப்பர் வந்து ரிவர்ஸில் பார்த்தோம்னா வேப்பர் லிக்யூடாக மாறும். அப்போ 0.2 and 3 இஸ் த சேச்சுரேஷன் கண்டிஷன். அட் தட் டெம்பரேச்சர் த ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ். அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும்? சேச்சுரேஷன் லிக்யூடாக இருக்க போகுது. அதாவது 100% லிக்யூடு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லிக்யூடு வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்க, சேச்சுரேஷன் வேப்பர். ஒவ்வொரு ப்ரெஷருக்கும் சேச்சுரேஷன் வேப்பர் வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து நிற்க போகுது, கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரா. அப்போ என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, ப்ரெஷர் கூடுது பார்த்தீங்களா? P1 1 bar ப்ரெஷர், P2 2 bar ப்ரெஷர், P3 3 bar ப்ரெஷர், P4 4 bar ப்ரெஷர், அப் டு கடைசி ஒரு ப்ரெஷர் வேல்யூ இருக்குது. அந்த ப்ரெஷர் என்ன அப்படின்னா ஒரு 220 பார்னு வச்சுக்கிடுவோம். 220.9 பார் அல்லது 221 பார். இப்படி ஒரு வேகமா ஒவ்வொரு பிரஷர் வேல்யூ நம்ம கூட்டிகிட்டே போறோம். போக போக ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கு. இப்படி பிரஷர் கூட 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 என்ன ஆகுது? நமக்கு இந்த மிக்சர் ஆஃப் லிக்யூட் அண்ட் வேப்பர் ரீஜியன் வந்து கம்மி ஆகுது பாருங்க. 1 bar பிரஷர்ல பார்த்தோம்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். 2 bar பிரஷர்ல பார்க்கும்போது அதை விட கொஞ்சம் இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் சின்னதா இருக்கு. அதாவது லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் கம்மி, பிரஷர் கூட கூட லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி. அடுத்த பிரஷர்ல பாருங்க, அடுத்த பிரஷர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹரிசாண்டல் ரொம்ப சின்னதாகுது, அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் ஆகுது, அப்படியே சின்ன சின்னதா போயிட்டே இருக்குது. ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் பிரஷர்ல வரும்போது இந்த லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் ப்ராசஸ் எடுக்க போறது கிடையாது. அட் இமிடியேட்டா வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்பாட்லயே வந்து ஒரு ஃபேஸ் வந்து டக்குன்னு லிக்விட் வந்து வேப்பரா மாறுது. இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லிக்விட் பிளஸ் வேப்பரா இருக்கும். லிக்விட் பிளஸ் வேப்பரா இருக்கு, லிக்விட் வந்து வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. லிக்விட் பிளஸ் வேப்பரா இருக்கும், லிக்விட் பிளஸ் வேப்பரா இருக்கும். ஆனா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல டக்குன்னு லிக்விட் என்ன ஆகுதுன்னா வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆயிருது. அது எந்த பாயிண்ட்ல? அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் அந்த சேச்சுரேஷன் லிக்விட் லைன் பாயிண்ட் ஃபுல்லா ஜாயின் பண்றேன்ப்பா. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாவே சேச்சுரேஷன் லிக்விட் கண்டிஷன். ஏன்னா சேச்சுரேஷன் லிக்விட்னா அந்த பாயிண்ட்ல 100% வாட்டரா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ரெடியா சேஞ்ச் ஆக ரெடியா இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த ஒவ்வொரு சேச்சுரேஷன் லிக்விட் லைனை ஃபுல்லா நான் ஜாயின் பண்றேன். இப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கிடைக்குது. அதே மாதிரி சேச்சுரேஷன் வேப்பரை ஃபுல்லா நம்ம ஜாயின் பண்ண போறோம். சேச்சுரேஷன் வேப்பரை ஃபுல்லா ஜாயின் பண்றேன். நான் நீட்டா வரையில, நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னா we can get a dome shaped curve. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல ஃபுல்லா சேச்சுரேஷன் லிக்யூட் ஃபுல்லா கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைனுக்கு பேரு சேச்சுரேஷன் லிக்யூட் லைன். சேச்சுரேஷன் லிக்யூட் லைன். ரைட் ஹேண்ட் சைடுல சேச்சுரேஷன் வேப்பர் பாயிண்ட் ஃபுல்லா கனெக்ட் பண்ணி டிரா பண்ணக்கூடிய கர்வுக்கு பேர் என்னது? சேச்சுரேஷன் வேப்பர் லைன். சோ இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எங்க போய் மீட் பண்றாங்களோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்னது? கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். அப்ப கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்னா போத் சேச்சுரேஷன் லைன், சேச்சுரேஷன் வாட்டர் லைன் அண்ட் சேச்சுரேஷன் வேப்பர் லைன்ஸ் ஆர் கெட் meet together. That point is called as critical point. அந்த critical pointல என்ன ஆகும்? லிக்விட் வந்து டக்குன்னு வேப்பரா கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்ப கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல என்ன பிரஷர் இருக்கும், என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கும், அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான வேல்யூ. ஓகேவா? சோ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல என்ன பிரஷர் இருக்குன்னு பாருங்க. P is pressure, C is critical pressure. critical pressure is எந்த பிரஷர்ல டக்குன்னு லிக்விட் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகி வேப்பரா மாற போகுது. critical pressure is 221 bar or 220.9 bar. எந்த டெம்பரேச்சர்ல ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் டக்குன்னு நடக்கும்? கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா 374.14 டிகிரி செல்சியஸ். experimentally determined value. Okay, so this is the phase change process for TV diagram. இப்போ இங்க பாருங்களேன், இந்த ப்ரொஃபைல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளான டிவி டயக்ராம் எப்படி வரையலாம்? நமக்கு டிவி டயக்ராம் வந்து பியூர் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிம்பிளா அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். டிவி டயக்ராம் சிம்பிளா இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் போட்டுக்கலாம். அப்ப இது வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எல்லாமே சேச்சுரேஷன் லிக்விட் லைன், கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாவே சேச்சுரேஷன் வேப்பர் லைன். இன் பிட்வீன்ல லிக்விட் பிளஸ் gaseous phase mixture இருக்கக்கூடிய ஒரு லைன். This is the mediator. So this is the PV diagram for the PV phase pure substances. Okay, so next one PV diagram. PV diagram எப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So TV diagram வந்து once again I finalize, and next one PV diagram. Okay, டிவி டயக்ராம் எப்படி வரையலாம்? வந்து உங்களுக்கு டிவி டயக்ராம் வந்து ஈஸியா நீங்க வந்து டிரா பண்ணிடலாம். எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா
ஜென்ரலா இந்த மாதிரி ஒரு டம்பிள் கர்வ் போட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து டிவி டயக்ராம். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் கொஞ்சம் நீட்டா வரையலாம். லிசன். So this is the critical point. The region left toward the critical point is compressed liquid region. Compressed liquid region. அதாவது இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாவே லிக்விட் ஸ்டேட்டா தான் இருக்கும். கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடு ஃபுல்லாவே என்னது இருக்கும்? சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பர் ரீஜியன். சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பர் ரீஜியன். அப்ப இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு உள்ள லைனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சேச்சுரேஷன் லிக்விட் லைன். கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடு போகக்கூடிய லைனுக்கு பேர் என்னது? சேச்சுரேட்டட் வேப்பர் லைன். So the region in between the dome shaped curve. அந்த dome shaped curve இருக்குல்லையா, அந்த curveக்கு உள்ளுக்குள்ள ரீஜனுக்கு என்ன ரீஜன்? liquid plus vapor region. அப்போ liquidங்கிறது liquid phase, vaporங்கிறது gaseous phase. இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா wet region. wetனா ஈரமா இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அங்க liquid இருக்குது வேப்பரும் இருக்குது. so wet region. so these are the TV diagram. temperature versus volume. இதுக்கு அப்படியே PV diagram வரைய பாருங்களேன். TV diagramக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் pressure volume diagram. pressure volume diagram. pressure volume diagram வந்து டம்பிள் ஷேப் கேவ். நம்ம டிவி டயக்ராம்ல இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கும், ஃபேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ். இதே இது பிவி டயக்ராமுக்கும் அதே டம்பிள் ஷேப் கேவ் போட போறோம். போட்டோம்னா அப்படியே ரிவர்ஸ்ல பிரஷர் வால்யூமுக்கு வந்து கேவ் எடுக்கணும் பாருங்க, ரிவர்ஸ்ல வரும். ஏன்னா இங்க வந்து டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், அங்க பிரஷர் கான்ஸ்டன்ட், இங்க டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். P1 pressure, P2 pressure. This is the critical point. So this is the PV diagram. So TV diagramனா ஒரு டம்பிள் ஷேப் கர்வ் போட போறீங்க. கர்வ் போட்டு ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி நடக்கும், இங்க பிரஷர் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும். PV diagramனா அதே டம்பிள் ஷேப் கர்வ்ல லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்து இப்படி போட போறோம். Just reciprocal towards the TV diagram. Okay. The remaining things will be discussed in the next session. Thank you.